ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮን ነኝ። የፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮ ስቱደንትስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ባለፈው ፎርዝ ይር ፈርስት ሴሚስተር የሚሰጥ ኮርስ ካም ኮምፕሊመንተሪ ኤንድ አልተርኔቲቭ ሜዲሲን ጀምረን ነበር። ቻፕተር 1 ላስት ኤፒሶድ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ምንድነው እሱ ትላንት ያቆምነው ትራዲሽናል ሜዲሲን እና ሞደርን ሜዲሲን በሁለቱም መካከል ምንድነው እሱ ያለው ልዩነት የሚለው ላይ ነው ያቆምነው። ሰው traditional medicine is a self or social health care system from time immemorial, whereas the modern medicine has its root in the 16th century. So traditional medicine የምንለው ለማስታወስ እንኳን እስኪ ከብለን ድረስ መች ጀመረ ተብሎ አይታወቅም። ሰዎች ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ ትራዲሽናል ሜዲሲን አብሯቸው የነበረ ነገር ነው። ሲዋረድ የመጣ ነገር ነው። ይሄ ሞደርን ሜዲሲን የምንለው ግን በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው የጀመረው። but both ሁለቱም ግን the same objective ነው ያላቸው። objective means ሚዳሰስ የሚጨበጥ ሁለቱም የሚፈልጉት ትራዲሽናል ሜዲሲንም ሞደርን ሜዲሲንም ሰው እንዲድን በሽታ ፕሪቨንት ማድረግ ጤናማነትን መጠበቅ those are the objectives for both the modern and the traditional medicine ማለት ነው. So they differ in their concept of the cause of disease and their approach to healing and the healing methods used. ስለዚህ cause of disease ላይ ዲፈር ያደርጋሉ። approach to healing የሚፈውሱበት መንገድ የተለያየ ነው። ሜቶዳቸው የሚጠቀሙበት የተለያየ ነው ማለት ነው። Traditional medicine, particularly in developing countries, considered that disease can be due to supernatural causes. አሁን ትራዲሽናል ሜዲሲኖች ምን ብለው ነው የሚያስቡት? on cause of disease በሽታ የሚመጣው በምንድነው? እሱ በሱፐርናቹራል ኮዝ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። they are displeasure of ancestral gods, evil spirits, the effect of witchcraft and special spirit possession ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው። Traditional medicine places greater emphasis on the psychological cause of disease than that modern medicine. ከሞደርን ሜዲሲን ይልቅ ትራዲሽናል ሜዲሲኑ ምን ብሎ ያምናል? በሽታ የሚመጣው is because of psychological cause of disease ብሎ ነው የሚያምነው። So it is part of the culture of the people and is closely linked to the beliefs. So እያንዳንዱ part of the culture of the people and it is closely linked to their beliefs. Traditional medicine like modern medicine aims at healing or preventing disease. the same objective ነው ያልነው ቅድም። ይሄ ሁለቱም ምንድነው እሱ ሂል እና ፕሪቨንት ዲዚዝ ማድረግ ነው ኦብጀክቲቫቸው። the difference between the modern medicine and complementary medicine is that based on three things. አሁን ምንድነው እሱ ሶስት አይዲያ ላይ በሞደርን እና በኮምፕሊመንተሪ ሜዲሲን መካከል ሶስት ሀሳቦች ላይ ልዩነት አለ። የመጀመሪያው based on the concept of the cause of disease። ይሄ cause of disease ወይም ኢቲዮሎጂ የምንለው የበሽታ መንስኤ ላይ ሁለቱ የተለያየ ሀሳብ አላቸው። ሁለተኛው approach to healing ነው። ሶስተኛው ደግሞ the healing method ነው። so cause of disease, approach to healing እና healing method ላይ ልዩነት አላቸው። so ይሄንን ዘርዘር አድርገን ስናይ ምንድነው እሱ በእነዚህ በአምስቱ ላይ ቆመን ልዩነታቸውን ዲፋይን እናደርጋለን። ፈርስት ኤቲዮሎጂ ነው። ሰከንድ ሲምፕተምስ ላይ then sign, diagnosis and other aspects of medical practice. etiology ስንል cause of the disease ነው። symptom ስንል what the patient feels in his illness እና በሽተኛው ታማሚው በህመሙ ጊዜ የሚሰማው ስሜት ዛሬስ ነውና ሲምፕተም እንለዋለን። ሶ ሳይን ስንል ደግሞ እኛ በላብራቶሪ ወይም ደግሞ ስሉ ዲያግኖስ የምናያቸው ራሳችን የምናገኛቸው የኛ ስሉ ላብራቶሪ ሊሆን ይችላል ስሉ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን የምናገኛቸው ሳይኖች ሳይን ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ዲያግኖሲስ ደግሞ it is a method of finding etiological cause of the disease. so what is the etiological cause of the disease የሚለው it is diagnosis ነው ማለት ነው። ሌሎች አስፔክት ኦፍ ሜዲካል ፕራክቲሶች ደግሞ አሉ። so etiology, cause of disease have been classified into 5 categories and according to that classifications human beings are affected in 5 different ways. so the cause of disease በአምስት ካቴጎሪዎች ይደረጋል እና ከአምስቱ አንዱ ብቻ ነው በሞደርን ሳይንስ የሚታወቀው። ሞደርን ሜዲካል ፕራክቲሽነሮች አንዱን ብቻ ነው የሚያውቁት እና አንዱ ምንድነው እሱ ይሄ ፊዚካል ኤሊመንት የምንለው ነው ማለት ነው። so the 5 cause of disease are the physical element, the psychological causes, astral influences, spiritual causes and esoteric causes ብለን በአምስት እንከፍላቸዋለን። esoteric cause, spiritual cause, astral influences,
ሳይኮሎጂካል ኮዝ እና ፊዚካል ኤሌመንት ብለን ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ኤሌመንት ላይ ስናይ ዶስ አር ኮዝድ ባይ ኢንጁሪየስ ኤሌመንትስ ኢንተሪንግ ዘ ሂውመን ሲስተም ስሩ ፉድ ድሪንክ ኤንድ ስኪን። ሶ የሰውነታችን ውስጥ በቆዳችን በኩል ሊሆን ይችላል በምንበላው ምግብና ከምንጠጣው ነገር ጋር የሚገቡ ኢንጁሪየስ ኤሌመንቶች ፊዚካል ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህ they are well known to the modern medicine። ሰከንድ ኮዝ ኦፍ ዲዚዝ ሳይኮሎጂካል ኮዝ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው እሱ those psychological causes believe that the cause of a disease is caused due to a man's will are not in harmony with the law of nature። so የሰው ልጅ ፍቃድ ከተፈጥሮ ፍቃድ ጋር ሲቃረን ሳይኮሎጂካል ኮዝ ኦፍ ዲዚዝ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው የምንኖርበት ህይወት ከተፈጥሮ ህግ ጋር የተቃረነ ሲሆን that is psychological cause። the diseased body is the reflection of diseased mind ብሎ ነው የሚያስቡት። የታመመ body it is a reflection of diseased mind። so this is believed by some of the modern doctors ይህንን ያምናሉ ማለት ነው። ሶስተኛው አስትራል ኢንፍሉዌንስ ነው። ይሄኛው ደግሞ it is believed that the radiation from the cosmic agent such as sun, moon, planet have an influence on human beings either for good or evil። ከኮስሚክ ኤነርጂ ኮስሚክ ኤጀንት የምንላቸው ይሄ ከፀሐይ ከጨረቃ ከላይ ከምናያቸው ብርሃናት ወይም ተፈጥሮዎች ከዋክብት፣ ጨረቃ፣ ፀሐይ they have influence in human beings ሰዎች ላይ ኢንፍሉዌንስ አላቸው እና የህመም መንስኤ የሚሆኑት እነዚህ አስትራል ናቸው። አስትራል ኢንፍሉዌንስ ብሎ ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ምን ይባላል ይሄ ወደ ጨረቃ ዞሮ ማሽናት ይሄ እንትን ያመጣል ጎኖሪያ ያመጣል ብሎ ነው የሚያምኑት። ላይክ urinating facing a moon causes gonorrhea። this indicates the influence of the astral effect on human health ማለት ነው። the moon is said to have influenced the brain and for this reason lunatics become wild and act abnormally when the new moon appears። so ጨረቃ የሰዎች ጭንቅላት ላይ ኢፌክት አላት። ለዚህ ነው ሉናቲክስ ማለት ጤናማ ያልሆኑ የአእምሮ በሽተኞች they become wild and they will act abnormal when the new moon appears። ስፒሪቹዋል ኮዝ የምንለው ይሄ ደግሞ በሽታ በስፒሪቹዋል ኤነሚ ነው የሚመጣው ብሎ ነው የሚያስቡት። ይሄ ሴጣን ቡዳ ምናምን የምንለው ማለት ነው። it is caused by a evil desire, evil thought and conspiracies by enemies ወይም ደግሞ by external influences as punishment for failure to keep up family tradition and value ወይም ancestral gods። የቤተሰባቸውን ሪቹዋል የሆነ ስፒሪቹዋል የሆነ ልምድ ሳያስቀጥሉ ሲቀሩ በቅጣት መልክ ነው በሽታ የሚመጣው ብሎ ነው የሚያምኑት እነዚህ this as effects by spirit possessors like ቃልቻ disease caused by witchcraft also may be grouped under this class። witchcraft ዲዚዞቹ under spiritual cause ነው የሚመደበው። ሌላው ኢሶቴሪክ ኮዝ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰዎች ከሙታን የሚመጣ አይነት መንፈስ ማለት ነው። like disease originated from the soul or those caused by the deeds of individual in his former life are said to have esoteric cause አላቸው ተብሎ ይታመናል። ከሙታን መንፈስ የሚመጣ ማለት ነው። so from those 5 causes of disease it would appear that the traditional practitioner concept of disease is on a wider plane than that of the modern doctor። ከነዚህ ከአምስቱ cause of disease አሁን በሞደርን እና በትራዲሽናል ሜዲሲን መካከል ያለው ልዩነት በስንት ከፍለናል? በ5 ከፍለናል። የመጀመሪያ ቤዝድ ኦን ኢቲዮሎጂ፣ ሰከንድ ቤዝድ ኦን ሲምፕተም ሳይን ዲያግኖስ እና አዘር ሜዲካል ኢሹስ ብለናል አይደለ? ስለ ኮዝ ኢቲዮሎጂውን ስናወራ 5 አይነት ኮዞች አሉ አለን። ፊዚካል ኤሌመንት አለ፣ ሳይኮሎጂካል ኤሌመንት አለ፣ ሳይኮሎጂካል ኮዝ አለ፣ አስትራል ኢንፍሉዌንስ አለ፣ ስፒሪቹዋል አለ፣ ኤሶቴሪክ አለ። አምስተኛው ማለት ነው። ሶ ኤሶቴሪክ እነዚህ አምስቱ ዋይደር የሆነ ኮዝ ሜንሊ የተጠቀሰው ትራዲሽናል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይደር የሆነ አፕሮች አለው ማለት ነው። ሶ ቢኮዝ ኦፍ ኢት ኢዝ ዋይድ አፕሮች ትራዲሽናል ሜዲሲን ኢዝ አክሰፕትድ ዋይድሊ ዳን ዳት ኦፍ ዘ ሞደርን ሜዲሲን። ሶ ይሄኛው ኢት ኮዝስ አን ኢንክሪዝ አክሰፕታንስ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ሲምፕተም ነው። ሲምፕተም ኢዝ ዋት ዘ ፔሸንት ፊልስ ኦን ሂዝ ኢልነስ። ሰውየው ሲያመው ፊል የሚያደርገው ሲምፕተም እንለዋለን። ኢን ሞደርን
in modern medicine a patient describes his symptoms to the doctor. modern medicine ላይ ሲምፕተሙን ፔሸንቱ የሚሰማውን ለዶክተሩ ዲስክራይብ ያደርጋል። but this is also sometimes happen in traditional medicine ግን አንዳንዴ ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይም ይደረጋል። however ግን በጣም በብዛት ሜዲካል ይሄ ሞደርን ሜዲሲን ላይ ነው ፕራክቲስ የሚደረገው ማለት ነው። ሌላው ሳይን የምንለው ነው። ሳይን አን ኦርጋን ኦር ፈንክሽናል ዲፌክት ነው ሳይን የምንለው። in modern medicine doctors can use stethoscope, electroencephalography, electrocardiography, ተርሞሜትር ምናምን ይጠቀማሉ ሳይኖችን ወይም ይሄ ፈንክሽናል እና ኦርጋን ዲፌክትን ለመለየት ሰውየው ፈንክሽናል ሴሎቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቲሹ ሊሆኑ ይችላል፣ ኦርጋኑ ሊሆኑ ይችላል፣ ሲስተሙ ሊሆኑ ይችላል ዲፌክት ካለበት ወይም ፈንክሽናል አብኖርማሊቲ ካለበት ዩዚንግ ዲፈረንት ቫራይቲስ ኦፍ ኢንስትሩመንት ተጠቅሞ ሳይኑን ማየት እነዚህ ፈንክሽናል እና ኦርጋን ዲፌክት ማየት ዛሬ ሳይን እንለዋለን። እና ሞደርን ሜዲኬሽኖች ሞደርን ሜዲሲን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል። በት ይሄ ትራዲሽናል ሜዲሲኑ ግን የራሱን የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ሌላው ፓቶሎጂ ነው። ፓቶሎጂ the cause of disease. this is important in modern medicine but absent in traditional medicine. most of the time ፓቶሎጂ ስናየው ኢምፖርታንት ነው። ሞደርን ሜዲሲን ላይ በጣም አስፈላጊ ነው ግን ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ ያን ያክል ነው። diagnosis. this is the process of finding out the actual etiological agent. diagnosis ማለት actual etiological cause for the disease diagnose ማድረግ መመርመር diagnosis እንለዋለን። so in traditional medicine diagnosis is divided into several aspects. አሁን ዲያግኖሲስ እና ትሪትመንት በጣም ይበዛሉ። ወደ አሁን ዲያግኖሲስ ታይፕ ራሱ እዚህ ውስጥ ምንድነው ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ ዲያግኖስ ሲደረግ anamnesia type ways of diagnosis ማለት ነው። observation of the patient, visual examination, clinical examination, biological examination, divination, use of mind changing drugs, use of astronomical science, analysis of dreams እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ናቸው ማለት ነው? 9 ናቸው። analysis of dream አለ፣ use of astronomical sign, the use of mind changing drugs, divination, biological examination, clinical examination, visual examination, observation of the patient, anamnesia. so overview አድርጌ ልለፍ። anamnesia ማለት looking into the previous existence of the patient ነው። ፔሸንቱ ያሳለፈውን አጠቃላይ የፔሸንቱን ሂስትሪ የፔሸንቱን ባክግራውንድ ማጥናት ነው anamnesia የምንለው። የፔሸንቱን ባክግራውንድ ስለ ፔሸንቱ ባክግራውንድ ስናወራ አንዳንዴ it can also ramify into the patient's entire family ወይም ደግሞ to the social setting የፔሸንቱን አጠቃላይ ፓስት ሂስትሪ መርምሮ ወይም ያለፈው ህይወት ውስጥ መግባት ማለት ነው። ልክ ያለፈውን የፔሸንቱን ህይወት ስንመረምር የሶሻል ላይፉና የፋሚሊ ሂስትሪውንም ልነካ እንችላለን። this going ወይም ደግሞ this recollection of previous existence of the patient is known as anamnesia እንለዋለን። ስለዚህ በሰውየው ያለፈ ህይወት ውስጥ ህመሙን ለመመርመር መሞከር anamnesia እንለዋለን። second diagnosis method, observation of the patient. this involves watching the patient attitude, especially in early mental cause and gestures. ይሄኛው የፔሸንቱን አቲቲዩድ ለማየት መሞከር ነው። ትራዲሽናል ሜዲሲኖች ሞስት ኦፍ ታይም ኦብዘርቭ ሲያደርጉ እዛው አብረዋቸው ስለሚኖሩ ከፔሸንቶቹ ጋር they have enough time አላቸው የፔሸንታቸውን አቲቲዩድ ኦብዘርቭ ለማድረግ። ሞደርን ሜዲሲኑ ግን ጊዜ የለውም። ጭራሽ የሱን ጊዜ እየበላችሁ እንደሆነ እንዲሰማችሁ ነው የሚያደርገው። third, visual examination. this is visualizing the eyes, the skin, the urine and face of the patient. ይሄ በአይናችን ቪዥዋላይዝ ማድረግ ነው። ስኪን ከለር ሊሆን ይችላል፣ ዩሪን ሊሆን ይችላል፣ ፌሰስ ሊሆን ይችላል። this is adopted by traditional doctors like that of the modern medicine, especially in case of jaundice or yellow fever or rashes on the skin. rash ካለው on the skin ይሄ በአይን ስለሚታይ visually examined መደረግ ይችላል። again jaundice ካለ yellow fever ምንለው visually easily examined መሆን ይችላሉ። but visual examination is probably more practiced in modern medicine than in traditional medicine. ከትራዲሽናል ሜዲሲን ይልቅ ግን ቪዥዋል ኤግዛሚኔሽን ሞስትሊ ፕራክቲስድ የሚሆነው ሞደርን ሜዲሲን ውስጥ ነው። ክሊኒካል ኤግዛሚኔሽን it is overall summary of appearance, inspection of movable parts, palpitation ነው ማለት ነው። movable ፓርቶች አሉ ወይ የሚለውን ኢንስፔክት አድርገን
ቶታል ሰመሪያችን ክሊኒካል ኤግዛሚኔሽን ይባላል። but the use of some instruments like stethoscope ሊሆን ይችላል የተለያዩ እነዚህ ሙቨብል ፓርቶችን ኤግዛምን የምናደርግባቸው ኢንስትሩመንቶች ትራዲሽናሊ አይታወቁም። ሶ ክሊኒካል ኤግዛሚኔሽን ሞር ኮመን ኢን ሞደርን ሜዲሲን ነው ማለት ነው። ሶ ባዮሎጂካል ኤግዛሚኔሽን ደግሞ የምንለው ይሄኛው ባዮሎጂካል ኤግዛሚኔሽን ትራዲሽናል ሜዲሲኖች ባዮሎጂካል ኤግዛሚኔሽን ለመስራት their own sensory organ ነው የሚጠቀሙት they use their own sensory organs to carry out biological examination. Traditional medicine lacks scientific knowledge of medicine and training in the performance and interpretation of tests. So traditional medicine practitioners use their own sensory organs to carry out biological examination. ለምሳሌ ባዮሎጂካል ኤግዛሚኔሽን ካሪ አውት ለማድረግ የራሳቸውን ሴንሰሪ ኦርጋን ነው የሚጠቀሙት ትራዲሽናል ሜዲሲኖች። አሞንግዚስ ለምሳሌ ዳያቤቲስ ያለበት ሰው ቴስት የሚያደርጉት በምላሳቸው ዩሪኑን ሲቀምሱት ዳያቤቲስ ስኳር ካለ ዳያቤቲስ አለበት ማለት ነው። ሌላው ሳይት ነው ኦብዘርቪንግ the color of vomited food which is sometimes indicated in ingested poison። ይሄ ለምሳሌ ኢንፌክሽን ከሆነ አንዳንዴ ቮሚት የምናደርገው ነገር ቢጫ ሊሆን ይችላል ብለው ነው የሚታሰበው አሁን እንዲህ ጎረቤቶቻችን ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አረንጓዴ አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ ላይክ አሲድ ሴክሬሽን በጣም በስቷል ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። this is biological examination። ሌላው ዲቫይኔሽን ነው። ዲቫይኔሽን all about consultation of an oracle ነው። ኦራክሎችን ኮንሰልት ማድረግ ወይም ዲቫይኔሽን ምንድነው እሱ ኮንሰፕቱ በስፒሪቹዋል ወርልድ እና በይሄ የምናየው ወርልድ መካከል there is boundary አለ እና ይሄን ባውንደሪ እዚህ ባውንደሪ ላይ ቆመው ፊዚካል ኮዝ ኦፍ ዲዚዝን ለምሳሌ ኮዝ ኦፍ ዲዚዝን ፍሮም ዘ ስፒሪቹዋል እንትን ሳይድ ኦፍ ወርልድ ጠይቆ የሚመረምሩ ሰዎች ዲቫይነርስ ይባላሉ እና በሜታፊዚክስ ነው የሚያምኑት። ይሄኛው ሜታፊዚክስ ማለት ቢዮንድ ዘ ሲን ቲንግስ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፊዚካሊ ከምናየው ዓለም ውጪ ያለ በሌላ ዳይሜንሽን ኤግዚስት የሚያደርግ ዓለማት አሉና እንዲህ ዓለማት ውስጥ ያሉ ስፒሪቹዋል እንትኖች ስፒሪቹዋል ቢንጎች ይጠየቃሉ። እነሱን ስፒሪቹዋል ቢንጎችን በማናገር የበሽታውን ምክንያት መመርመር that is what we call divination እንለዋለን። ለምሳሌ this divination practice may include throwing and looking at the pattern of even seeds from special plants, throwing bones from different parts of different animals. The traditional medicine practitioner will serve as a message conveyor. A traditional medicine practitioner he serves as a message conveyor between the patient and spiritual agent. use of mind changing drugs ይሄ ደግሞ ጭንቅላትን የሚቀይሩ ድረጎች በመጠቀም ላይክ አዝ ኤኔማ ሊሆን ይችላል ስነፍ ሊሆን ይችላል ኦራል የሚሰጡ ድረጎች ሊሆን ይችላሉ። ልክ ከተሰጣቸው በኋላ ሰውየው ስለ ህይወቱ አዝ ዌል አዝ ስለ በሽታው ኦፕንሊ ያወራል። ሶ ዛት ዲያግኖስ ያደርጉታል። ዩዝ ኦፍ አስትሮኖሚካል ሳይን ደግሞ እነዚህ ደግሞ ምንድነው እሱ አስትሮኖሚካል ሳይንን ነው የሚጠቀሙት ዲያግኖስ ለማድረግ። ይሄ አስትሮሎጂ ተመራማሪዎች ዞዲያክ ሳይኖች በተወለዱበት ወሮች እና በፀሐይ በጨረቃ እና በከዋክብት እንቅስቃሴ ነው ኮዝ ኦፍ ዲዚዝን ዲያግኖስ የሚያደርጉት። ዘጠነኛው አናሊሲስ ኦፍ ድሪም ነው። this dream analysis mainly practiced in traditional medicine and in traditional medicine practice they use analysis of recurring dreams to diagnose patient problem and indicate the treatment ወይም sacrifice needed. what is the cause of the disease የሚለውን ዲያግኖስ ኢቲዮሎጂካል ኮዙን ዲያግኖስ ያደርጋሉ through dream interpretation ወይም dream analysis እና አስፈላጊውን sacrifice ያደርጋሉ ማለት ነው። ትሪትመንት ምንድነው እሱ ልክ አሁን ኢቲዮሎጂካል ኮዝ ኦፍ ዘ ዲዚዝ ካገኘን በኋላ ሰውየውን ወደ ነበረበት ፖዚሽን ወደ ጤናማ ሀልዝ ለመመለስ የምናደርገው ጥረት ትሪትመንት ነው። it might be ሜዲካል ሊሆን ይችላል ነን ሜዲካል ሊሆን ይችላል። ሶ ሜዲካል ትሪትመንት ስንል ኢንተርናል ሊሆን ይችላል ኤክስተርናል ቴራፒውቲክ ትሪትመንት ይሆናል። mainly uses vegetable whole part of animals and mineral substance ይጠቀማሉ። the treatment could be of a single or a mixture of different components። ትሪትመንቱ አንድ ኮምፖነንት ሊሆን ይችላል ወይም it might be mixture of component ሊሆን ይችላል። multi component preparations are common in traditional medicine። በብዛት ግን ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ መልቲ ኮምፖነንት ሚክስቸርን ነው የምንጠቀመው። ለምንድን ነው እሱ? ይሄኛው በአንዴ ብዙ አይነት በሽታዎችን ማዳን ስለምንፈልግ ነው። this is
with assumption of dealing with all health problems of the patient with a single preparation, and some components serve as preservative, solvent, flavoring or coloring agent. This practice is also common in modern medicine. ሁለቱም ጋር common ነው ማለት ነው። with a belief as a number of ingredients increase, healing effect increase. modern medicine traditional medicine ምን ብለው ነው የሚያምኑት? as a number of ingredient increases, healing power of that mixture increase ያደርጋል ማለት ነው። so there is a likelihood for a drug interaction in both traditional medicine as well as modern medicine. በሁለቱም መካከል drug interaction ይኖራል ማለት ነው። the dosage forms in traditional medicine ውስጥ የምንጠቀመው ታይፕ ኦፍ ዶዜጅ ፎርሞች ሊኩዊዶች አሉ፣ ሶሊድ አለ፣ ሴሚ ሶሊድ አለ፣ ጋሼስ አለ፣ ዩኒት ዶዜጅ ፎርም አለ። ዩኒት ዶዜጅ ፎርም አንኮመን ትራዲሽናል ሜዲሲን ውስጥ ዩኒት ዶዜጅ ፎርም የለም። ሌላው ሶልቨንት ዩዝድ ኢን ትራዲሽናል ሜዲሲን አሉ። ሊኩዊድ ስንል እና ዲኮክሽን፣ ኢንፊውዥን፣ ማሰሬሽን የምንላቸው ናቸው። ሶሊድ ፓውደር አለ። ሴሚ ሶሊድ የምንለው ሬዚን፣ ሰርቴን ክሩድ ባልዛም። ጋሼስ የምንላቸው ላይክ ስቲም፣ ኢንሃሌሽን፣ ፕሪፓሬሽን፣ ፊሚጌሽን ላይክ ኢንሰስ እና ሶልቨንቶች ደግሞ ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ የምንጠቀማቸው ላይክ ወተር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኦይል፣ ሃኒ፣ ዋይን፣ ሎካሊ ዲስቲልድ አልኮል ላይክ አረቄ፣ ሚልክ፣ በተር እና ቬጅተብል ፋቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ነው። ትራዲሽናል ሜዲሲን የሚሰጡ ሰዎች ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች የተለያዩ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ይጠቀማሉ። ላይክ ዛት ኦፍ ሞደርን ሜዲሲን ላይክ ኦራል፣ ናሳል፣ አናል፣ ቶፒካል፣ ቫጂናል ኤንድ ሪስፓይራቶሪ ሩትስ ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አር commonly used. The only route used as parenteral in the traditional medicine is subcutaneous route. So parenterally አሁን intraperitoneal route አለ፣ submuscular አለ፣ intravenous አለ፣ intramuscular አለ። እነዚህ ሁሉ አንጠቀማቸውም ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ ማለት ነው። the only parenteral route of administration which is used in traditional medicine is subcutaneous ነው ማለት ነው። intravenous route is not used in traditional medicine. uterine route for abortifacient action, topically to skin and for cosmetic and dermatologic action እንጠቀማለን። ስለዚህ uterine route of administration የምንጠቀመው for ለጽንስ ለማጨናገፍ ነው ማለት ነው። ሌላው ታይፕ ኦፍ ትሪትመንት ቴራፒውቲክ ፋስቲንግ ኤንድ ዳይቲንግ ነው። ይሄ ደግሞ መጾም ነው እና ዳይት ምግብ ማስተካከል፣ ይሄ መጾም ነው። በስፒሪቹዋል ሂለሮች ነው የሚታዘዘው ሞስት ኦፍ ታይም በቄሶች በሼኮች ምናምን። ዳይቲንግ ደግሞ የምንለው ለምሳሌ ኦቤሲቲ ያለበት ሰው በጣም ፍሉድ እንዲጠቀምና ሴሚ ሶሊድ የሆነ ፉድ እንዲጠቀም ነው። ሴሚ ሶሊድ የሆነ ፉድ አዝ ዌል አዝ ፍሉድ እንዲጠቀም ነው የሚደረገው። ለምንድን ነው እሱ? ይሄ ሃይ አማውንት ኦፍ ዘ ፋት ዊል ቢ ኤክስክሪትድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፍሉድ ብለው ነው የሚያምኑት። ኢን ሰም ኬስ ሰም ፉድስ አር ፕሮሂቢትድ ፎር ሰርቴን ፔሪድ ኦፍ ታይም ኦር ስሩአውት ሂዝ ላይፍ አስ ፓርት ኦፍ ትሪትመንት ፎር ዲፈረንት ሪዝንስ። አንዳንዴ ግን አንዳንድ ምግቦች ሙሉ ህይወቱን ሙሉ እንዳይበላ የሚደረግባቸው ኬዞች አሉ። ለምሳሌ ሃይፐርቴንሽን ያለበት ሰው ሳልት ፍሪ ዳይት ነው የሚጠቀመው። ሃይፐርቴንሽን ያለበት ሰው the reason to take those እነዚህ ቴራፒውቲክ ፋስቲንግ እና ዳይት የሚደረገው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሪዝኑ ዲቫይኔሽን ዳያግኖስ ሊሆን ይችላል፣ ዲቫይነሩ አዞ ሊሆን ይችላል። ኢት ማይት ቢ አስትሮኖሚካል ግሩፖች ሊሆኑ ይችላሉ። ትራዲሽናል ሰርጀሪም ከሰርጀሪ ጋር ተያይዞም ቴራፒውቲክ ይሄ ምግብ ምናምን ነገር ሊከለከሉ ይችላሉ። ቢፎር ሰርጀሪ ምናምን ምግብ ሊከለከሉ ይችላሉ። ቴራፒውቲካሊ ፋስት ሊያደርጉ ይችላሉ። third type of treatment ምንለው ሃይድሮቴራፒ ነው። this is a therapy or treatment using water። ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን ተብሎ ይታመናል? ጸበል ሲጠጣና ሲጸበሉት ያድናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በሙስሊሞች ደግሞ ዘምዘም መጠቀም ያድናል ብሎ ነው የሚያስቡት። ግን ምንድነው እሱ ሃይድሮቴራፒ ላይ ለምሳሌ አሁን ሆት ባዝ ምንለው አለ፣ ሆት ዳምፕ ክሎዝ አለ፣ ኢንሃሌሽን ኦፍ ስቲም አለ፣ ሆት ወተር ወይም ስቲም ምንለው አለ። ሆት ባዝ they are prescribed for fever, rheumatism, headache and pain for all over the body ብሎ ነው ያገለግላል ብሎ ነው የሚያስቡት። አሁን ሆት ባዝ ከሆነ it is prescribed for fever, rheumatism, headache and pain all over the body. hot damp cloth also used for pressed on to the affected part of the body like ለምሳሌ ሶር ካለበት
ስፕሬን ካለበት ኢንፍላሜሽን ወይም ስዌሊንግ ካለ ሆት ዳምፕ የሆነ ክሎዝ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ትኩስ አይነት ውሃ ያለበት ጨርቅ እንደማለት ነው። ሶ ኢንሃሌሽን ኦፍ ስቲም ደግሞ ኢት ኢዝ ዩዝድ ፎር ዘ ትሪትመንት ኦፍ ፌቨር ወይም ደግሞ ሌላ ብሮንኪያል ኮንጀስሽን ወይም ደግሞ ፌቨር ካለበት ኢንሃሌሽን ኦፍ ስቲም ይጠቀማሉ። ሆት ወተር ወይም ደግሞ ስቲም they are used for therapeutic purpose in the form of sauna like skin element ወይም ደግሞ ኮንድ ያለበት ሰው ሆት ወተር ወይም ስቲም መጠቀም ይችላል። እነዚህ ሁሉ ውስጥ ላይክ ሆት ባዝም በለው ሆት ዳምፕ ክሎዝ ምን ይሁን ኢንሃሌሽን ኦፍ ስቲም የሚሆን ሆት ወተር ወይም ደግሞ ስቲም የሚሆን እነዚህ እንዳለ they use water for the treatment technique። ሌላው ትሪትመንት ኦፍ በርን ነው። ሲያቃጥለን አንዳንዴ ሀርባል ፕሪፓሬሽኖችን እንጠቀማለን። ሀርባል ፕሪፓሬሽኖች ለምሳሌ የኦይንትመንትስ which is prepared from papaya are used for a gradual removal of dead tissue። ሰው ከቆሰለ ከተቃጠለ በኋላ ዴድ ቲሹን ሪሙቭ ለማድረግ የፓፓያ ቅባት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሂት ቴራፒ ደግሞ it's radiant heat from a coal fire in a coal pot or heat generated by burning firewood are used to treat certain elements. It is prescribed for aged or febrile patient and believed to improve circulation, induce sweating and destroy dying tissues. ሂት ለምንድን ነው እሱ ኢንዲኬት የሚደረገው? አንደኛ ሰርኩሌሽንን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው። ሁለተኛ የሚሰጠው በተለይ ሂት የሚታዘዘው ሂት ቴራፒ እድሜያቸው በጣም ለገፋ ሰዎችና ፌብራይል ለሆኑ ፔሸንቶች ነው። ስዊቲንግ ኢንዲዩስ ያደርጋል፣ የሞቱ ቲሹዎችን ይገድላል። Cauterization is an application of heat at special point on the head for the treatment of mental disturbance። አንድ ሰው mental disturbance ካለበት ካተራይዜሽን ይጠቀማል። Cauterization is applying heat at specific part of the brain ማለት ነው። This form of treatment can be compared to infrared massage in the modern physiotherapy። ዛሬ ላይ ሞደርን ፊዚዮቴራፒ ላይ ኢንፍራሬድ ማሳጅን እንጠቀማለን። ስለዚህ በኢንፍራሬድ ማሳጅ ቦታ የምንጠቀመው ማንን ነው? እሱ ካተራይዜሽን ነው ማለት ነው ትራዲሽናል ላይ። ሌላው ብለድ ሌቲንግ ነው። ይሄ ካፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ቬን ሴክሽን ሊሆን ይችላል። ይሄ አጠቃላይ ኮንሰፕቱ ብለድ ሌቲንግ የቆሸሸ ብለድን ስቦ ማውጣት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሰውዬ በቀንድ ስቦ እያወጣው ነው እና ምን ብለው ነው የሚያምኑት? ይሄ የቆሸሸ ደም ይወጣል ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። so this involves making of a deep incision on the affected part of the body። deep የሆነ incision on the affected part of the body። ለምሳሌ ጎት ከሆነ ያለበት ሰውየው ፉቱ ነው ኢንሲሽን የሚደረገው ተቀዶ ደሙ እንዲወጣ የሚደረገው። ሬማቲዝም ከሆነ ያለበት ደግሞ ኒ አካባቢ ነው። ባክ ፔን ከሆነ ደግሞ ባክ ላይ ነው፣ ስዕሉ ላይ እንዳለው ማለት ነው። impure or bad blood is sucked out with the aid of horn open at both induce and cup። this form of treatment is used particularly for the treatment of rheumatism ወይም migraine። እንዳትረሱ blood letting is particularly used for the treatment of rheumatism and migraine። ለማይግሬን እና ለሬማቲዝም ትሪትመንት ብለድ ሌቲንግ ኢዝ ኮመን። ቦን ሴቲንግ የምንለው ያው ፍራክቸር ምናምን ነገር ለመጠገን ነው። ሰውየው በተቻለ መጠን ሳይንቀሳቀስ መቆየት መቻል አለበት። ማሳጅ የምንለው ጀንትል በት ኖት ፊርም ፕሬሸር አፕላይድ ቱ ቫሪየስ ኤቺንግ መስልስ ኦፍ ዘ ቦዲ ዊች ሃቭ ቢን ትሪትድ ዊዝ ሰም አሮማቲክ ኦይሊ ድሬሲንግ። ይሄኛው ማሳጅ ያው ማሳጅ ነው። ሜንሊ ማሳጅ አዝ ኮምፕሊመንተሪ ትሪትመንት ይሰጣል። ከአንዛይቲ ላለበት ሰው ማሳጅ ይደረጋል። ግን ቁስል ያለበት ሰው ማሳጅ አይደረግም። ሶ ማሳጅ ኢዝ ኮንትራንዲኬትድ ኢን ኬዝ ኦፍ ኦፕን ውንድ። ሳይኮቴራፒ የምንለው ዘጠነኛው this is a traditional medicine practitioners are good psychologists ይባላሉ። ትራዲሽናል ሜዲካል ፕራክቲሽነሮች they are a good psychologist ይባላሉ። this is because they are living with the patient and hence aware of the patient's condition። ትራዲሽናል ሜዲሲን ፕራክቲሽነሮች ጉድ ሳይኮሎጂስት የሚያስብላቸው ሙሉ ህይወታቸውን ከበሽተኛው ጋር ስለሚኖሩ they know the patient's attitude እና ቅድም ይሄ እንዳልነው ዲያግኖስ ስናደርግ the second type of diagnosis ምንድነው? observation of the patient ነው። observation in a sense diagnosing the attitude of the patient እና በጣም ኢነፍ ታይም ስለሆነ ያላቸው ኢዚሊ ዲያግኖስ ያደርጉታል። ሶ ሳይኮቴራፒ ትሪትመንቱ ቀላል ነው ማለት ነው። they have got sufficient time to deal with the patient will develop confidence
on traditional medicine practitioner because the TMP is ready to listen to the patient. TMP traditional medicine practitioner በሽተኛውን ለማድመጥ ዝግጁ ስለሆነ አንዳንዴ ፕላሲቦ ብቻ ይጠቀማሉ ለማከም። ሌላው ፌት ሂሊንግ ወይም ስፒሪቹዋል ሂሊንግ ነው። ይሄኛው it is a form of psychological treatment. Healing procedure involves singing and dancing, sacrifice, therapeutic fasting to be carried out by the patient. እነዚህ በእምነት ነው የሚድኑት። ላይክ ጸበል ተጸብለው ሊሆን ይችላል። በማመን የሚድኑት ድህነት ፌት ሂሊንግ እንለዋለን። የሚያድኑት ሰዎች ደግሞ ፌት ሂለር ወይም ስፒሪቹዋል ሂለር ይባላሉ። in this the soul healer is consulted. ሶልን ሂል የሚያደርገው ኮንሰልትድ ይደረጋል። ልክ እንደ ቀደም ዲቫይኔሽን ላይ from the extra ምንድነው እሱ እኛ ከምናውቀው ፊዚካል ወርልድ ውጭ ያሉትን ስፒሪቹዋል ቢንጎች ኮንታክት በማድረግ ኮንሰልት በማድረግ ኮዝ ኦፍ ዲዚዝን ከመረመሩ በኋላ the treatment for that disease identify ያደርጋሉ ማለት ነው። sometimes combined with abstinence from the modern medicine, holy water, holy oil for the treatment purpose እንጠቀማለን። Obstetric and gynecology ይሄኛው ደግሞ traditional midwives ነው የሚባሉት። እነዚህ ምንድነው የልምድ አዋላጆች በተለይ አሁን herbal preparation ይጠቀማሉ። ሲቪር የሆነ በርዝ ካለ በጣም ከባድ የሆነ ዲፊካልት የሆነ ዴሊቨሪ ካለ they use a root of male papaya ይጠቀማሉ። root of male papaya ይጠቀማሉ። various gynecological causes, prenatal and postnatal cares are handled by TBA እና herb ይጠቀማሉ። ለምሳሌ አሁን ልክ ፕሪናታል ትሪትመንት ላይ ራሱ ትራዲሽናል ሜዲሲኖች ኢን ፕሪናታል ትሪትመንት they use herb ነው የሚጠቀሙት። ከተላቅጠል ይጠቀማሉ ኢን ፕሪናታል ትሪትመንት። ሞደርን ሜዲሲኖች ደግሞ ፕሪናታል ትሪትመንት ላይ አይረን እና ፎሊክ አሲድ ታብሌት ነው የሚጠቀሙት። ሰርጀሪ አለ። ሰርጀሪ የምንለው ማንኛውም ደም የሚያፈስ አይነት ትሪትመንት ፕሮሲጀር ሰርጀሪ ነው የሚባለው። all operation which involves bleeding is considered as surgery. Simple household instruments like scissor, sharp knife, arrowhead, needles, abstraction cups and sharp palm fronds ወይም razors እንጠቀም እንችላለን። ቀለል ያሉ simple household ኢንስትሩመንቶችን እንጠቀማለን for surgery. The specialist is able to remove bullets from wounds sustained by warriors. ለምሳሌ ሰርጀኖች አንዳንዴ ምን ያደርጋሉ? ቡሌት በጥይት ሰው ከተመታ ሁለት አይነት ነው። ወይ ዲፕ ከገባና ሱፐርፊሻል ሲሆን ይለያያል። ሱፐርፊሻል ከሆነ ወዲያው ይቀደድና ይወጣል፣ ስዌል ተደርጎ ይወጣል። ግን ዲፕ ከገባ ምንድነው እሱ የሚደረገው? ኸርባል ድሬሲንግ ይሰጣል። ይሄ ኸርባል ድሬሲንግ it causes the tissue to swell ካደረገ በኋላ ቡሌቱ ቀስ ብሎ ወደ ሰርፈሱ እንዲመጣ ያደርጉና ከዛ በኋላ ያወጡታል ማለት ነው። ሰርጀሪ there are different types of surgery. ትራይባል ማርክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንሲዥን ኦን ስኔክ ባይት ሊሆን ይችላል፣ ሪሙቫል ኦፍ ኦቭላ ወይም ኦቭሎክቶሚ የምንለው አለ፣ አብዶሚናል ሰርጀሪ አለ። እነዚህ አራቱ ታይፕ ኦፍ ሰርጀሪ ናቸው። አብዶሚናል ሰርጀሪ አለ ከወሊድ ጋር ተገናኝቶ፣ ሪሙቫል ኦፍ ኦቭላ አለ፣ ኦቭሎክቶሚ ይሄ ህጻናት በተለይ ዌይት ጌን ሲያስቸግራቸውና ኢንትራክተብል የሆነ ሂካፍ ሲኖር ይቆረጣል እንጥላቸው ማለት ነው። ኢንሲዥን ኦን ስኔክ ባይት አንድ ሰው እባብ ከነደፈው ቀጥታ የእባብ ልክ እንደነደፈው ከላይ ላይ በስተ ላይ ከነደፈበት ቦታ ወደ ላይ ይቀደድና ቶሎ ብለድ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው። ትራይባል ማርክ ደግሞ እነዚህ ምንድናቸው? ሊምብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቼክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስቶመክ ሊሆን ይችላል፣ ቸስት ሊሆን ይችላል። ሲንስ አንሸንት ታይምስ many African tribes have been recognized by the marks on the skin. በተለይ አፍሪካውያን በትራይባል ማርክ በጣም ይታወቃሉ። ትራይባል ማርክ is usually inscribed early in the morning. አሁን ትራይባል ማርክን ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ታይፕ ኦፍ ሰርጀሪ ሞስት ኦፍ ታይም ጠዋት ነው የሚደረገው። ሌሊት ነው ትራይባል ማርክ የሚደረግላቸው። ለምንድን ነው እሱ ሌሊት የሚደረግላቸው? it is to prevent excess bleeding እንዳይኖር ፕሪቨንት ለማድረግ ነው። ሌላው ኢንሲዥን ኦን ስኬን ባይት ምንለው ነው። several incisions are made a few centimeters above the point of the bite as soon as possible after the patient has been bitten by a snake. Blood is then squeezed out from those incisions. The success of this treatment cannot be assessed. እስካሁን ድረስ የዚህ ትሪትመንት ሰክሰስ አሰስድ አልተደረገም። ሌላው ኦቭሎክቶሚ ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ ዌይት ጌይን ሲያስቸግርና ዌይት ሎስ ሲኖርና ኢንትራክተብል የሆነ ካፍ ሲኖር በተለይ ህጻናት ላይ እንጥላቸው ይቆረጣል። ይሄ እኛም ሀገር በጣም የተለመደ ኮመን ነገር ነው።
ሌላው አብዶሚናል ሰርጀሪ ኢን ኬዝ ኦፍ ዴሊቨሪ ነው የምንጠቀመው፣ ግን ዳይሬክት ወደ ሰርጀሪው አንሄድም። መጀመሪያ ፔሸንቱ ኢት ሃስ ቱ ቢ ናርኮታይዝድ ዊዝ ዲ ኸርባል ፕሪፓሬሽን። እርጉዟ ሴት መጀመሪያ በኸርባል ፕሪፓሬሽን ናርኮታይዝድ ትደረጋለች። ከዛ በኋላ ብሊዲንግ ይኖራል። እነዛ ብሊዲንግ ቨስሎችን ኪውተራይዝድ እናደርጋለን ዊዝ ሬድ ሆት አይረን ሮድ ማለት ነው። ሬድ ሆት አይረን ሮድን ተጠቅመን ኪውተራይዝ ማለት በትኩስ ነገር እንደመተኮስ እንደማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ ብሊዲንግ ይቆማል። then blood will be drained from the abdominal cavity before the uterus was cut open and the baby and placenta carefully removed. ሌሎች ሰርጂካል ፕራክቲሶች አሉ ላይክ ሜል ኤንድ ፊሜል ሰርከምሲሽን አለ፣ ካቲንግ ኦፍ አምቢሊካል ኮርድ አለ፣ ፒርሲንግ ኦፍ ኢር ሎብ አለ፣ ቱዝ አብስትራክሽን አለ። እነዚህ ሁሉ ሌሎች ታይፕስ ኦፍ ሰርጂካል ፕሮሲጀሮች ናቸው። ምን አየን? መጀመሪያ ኢቲዮሎጂ አየን፣ ዘ ኮዝ ኦፍ ዘ ዲዚዝ፣ በዛ ላይ ያላቸውን የትራዲሽናል እና የሞደርን ሜዲሲን ልዩነቶችን አየን። ከዛ በኋላ ዊ ሃቭ ሲን ዘ ሲምፕተም ላይ ያላቸውን ልዩነት አየን። ከዛ ሳይን ላይ ያላቸው ልዩነት አየን። ከዛ ዲያግኖሲንግ ሜትድ ላይ ወደ 9 ምናምን ዲያግኖሲንግ ሜትዶች አየን። እዛ ላይ ያላቸው ልዩነት አየን። ወደ 12 ታይፕ ኦፍ ትሪትመንት አሉና በእነዚህ 12 ታይፕ ኦፍ ትሪትመንቶች ላይ ያለውን የሞደርንና የትራዲሽናል ሜዲሲን ልዩነት አየን። አሁን ደግሞ ከትሪትመንት በኋላ ፕሪቨንሽን ነው። ሶ ፕሪቨንሽንስ እንዴት ነው እሱ ስንል ሰርቲን ኤሌመንትስ፣ ኤሌመንት ማለት ኢልነስ እንደማለት ነው ወይ ዲዚዝ እንደማለት ነው። ካን ቢ ፕሪቨንትድ ባይ ሲምፕል ሃይጂን ክሊንሲንግ ዋንስ ቦዲ ኤቭሪ ሞርኒንግ። ይሄ ምንድነው? እሱ ፕሪቨንት ለማድረግ በሽታን ሲምፕል የሆነ ንጽህና በቀን አንዴ መታጠብ በቂ ነው። ወይም ሬጉላር ሳክሪፋይስ ይደረጋል። ፕሪቨንሽን ነው ሬጉላር ሳክሪፋይስ አዝ ኤ ፕሪቨንቲቭ ሜዲሲን አጌንስት ዘ ወርክ ኦፍ ጎድስ ቢሊቭድ ቱ ኮዝ ፔሪዲክ ዲዚዝ። በተለይ አንድ ሰው ተደጋጋሚ ሪከረንት የሆነ ፔሪዲክ ዲዚዝ ካለበት ሬጉላር የሆነ ሳክሪፋይስ አስ ፕሪቨንቲቭ ቴራፒ እንጠቀማለን። ሌላው ሜዲኬትድ ዊንግ ነው ላይክ አርሞሌት ወይስ ሌዘር ባንድ ስፔሻል ኔክለስ ኦፍን ዎር አስ ፕሪቨንቲቭ ሜዥር። ሜዲኬትድ የሆነ ሪንግ ሰዎች መስቀል ምናምን ያደርጋሉ እንዳይታመሙ፣ ቀለበት ያደርጋሉ፣ የተለየ ብራዝሌት አምባር ምናምን ነገር ያደርጋሉ። those are preventive ቴራፒ ናቸው። protecting against the effect of witchcraft so ሌላው as prevention ደግሞ witchcraftም as prevention ነው። daily prayer በየቀኑ የምናደርገው ጸሎትም as preventive therapy እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው traditional medicine policy, the last point in this chapter is traditional medicine policy. Many countries in Africa, Asia and Latin America use traditional medicine to meet some of their primary health care needs. In industrialized countries, adaptations from traditional medicine are termed as alternative and complementary medicine. እኛ ጋር ነው ትራዲሽናል ሜዲሲን ኋላ ቀር ምናምን ተብሎ የሚናነቀው እንጂ ሌሎች በተለይ አሁን ኢንዱስትሪያላይዝድ የምንላቸው ያደጉ ሀገራት ትራዲሽናል ሜዲሲንን አስ ኮምፕሊመንተሪ እንደ አልተርኔቲቭ ሜዲሲን ነው የሚያዩት። ጎን ለጎን ከሞደርን ሜዲሲኑ ወይም ከኮንቬንሽናል ሜዲሲኑ ጋር የሚሰጥ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። አኮርዲንግ ቱ ዘ WHO ትራዲሽናል ሜዲሲን ሃዝ ኤ ሴንትራል ሮል ቱ ፕሌይ ኢን 21st ሴንቹሪ። አሁን ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን WHO ትራዲሽናል ሜዲሲን እንደ ድሮ ኋላ ቀር ፕሪሚቲቭ አንደርኤስቲሜትድ ሆኖ አይቀጥልም። ኢት ሃዝ ኤ ሴንትራል ሮል ብሎ ነው የሚያምነው። ሴንትራል ሮል ካለው ደግሞ ፓርትነርሺፕ ቢትዊን ኮሚዩኒቲስ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን ፐብሊክ ሄልዝ ኤንድ ሄልዝ ሪሰርች have a great potential, particularly in areas of prevention and management of disease. The WHO launches its first ever comprehensive traditional medicine strategy in 2002, which is designed to assist countries. 2002 ላይ WHO ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሁሉን አካታች የሆነ ትራዲሽናል ሜዲሲን ስትራቴጂ አውጥቷል። 2002 ላይ WHO ይሄ የወጣው ለምንድነው? እሱ አንደኛው to assist countries to develop national policy on the evaluation and regulation of traditional medicine. So traditional medicine ወይም ካም ኢቫሉዌሽን እና ሬጉሌሽን ላይ ናሽናል ፖሊሲ እንዲያወጡ ሊደግፋቸው ምንድነው? እሱ አንደኛው to develop national policies on the evaluation and regulation of CAM። ሁለተኛው to create a strong evidence based on the safety, efficacy and quality of the traditional medicine and the practice። ሶስተኛው to ensure availability እና affordability ኢንሹር ለማድረግ። አራተኛው to promote therapeutically sound of use for CAM ቴራፒቲካሊ ሳውንድ የሆነ ዩዝን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ቴራፒቲካሊ ሳውንድ የሆነ ፕሮሞት ለማድረግ
ሌላው ዶክመንት ትራዲሽናል ሜዲሲን ኤንድ ሪሜዲስ ዶክመንት መደረግ አለባቸው። A widespread and growing use of traditional medicine has created public health challenges in terms of policy, safety, efficacy, and quality, access, and rational use. Policymakers, healthcare providers, traditional medicine providers, and the non-governmental organization can respond to those challenges and help develop the potential of traditional medicine as a source of healthcare. Generating sound action ወይም ፖሊሲ ኢን ትራዲሽናል ሜዲሲን ብለናል። ኤ ፖሊሲ ቱ ፕሮቫይድ ኤ ሳውንድ ቤዝስ ፎር ዲፋይኒንግ ዘ ሮል ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን ኢን ናሽናል ሄልዝ ኬር ዴሊቨሪ ኢንሹሪንግ ዘ ኔሴሰሪ ሬጉላቶሪ ኤንድ legal mechanisms and licensing of providers, standards of training and priorities for research ማለት ነው። making traditional medicine available እና affordable አላልንም ቅድም እየዘረዘርን እያየናቸው ነው። available እና affordable እንዲሆኑ ደግሞ like development of reliable standard indicators to accurately measure level of access, collection of qualitative data to identify constraints to extending access, rational use ብለናል rational use of CAM. This includes qualification and licensing of providers, proper use of good quality products, and a good communication between traditional medicine provider, allopathic practitioner and patient. በትራዲሽናል ሜዲሲኑ በአሎፓቲክ እና በፕራክቲሽነር በፔሸንቱ መካከል ያለውን ጉድ ኮሚኒኬሽን መጨመር ሄንስ በማድረግ ራሽናል ዩዝን ሄንስ ማድረግ ይችላል። ዛሬም ግን አብዛኞቹ ፔሸንቶች they do not inform their allopathic practitioners that they are taking herbal medicine ኢንፎርም አያደርጉም አይናገሩም herbal medicine እንደሚጠቀሙ ማለት ነው። so this is all about the introductory part of the complementary and alternative medicine. አራት ቻፕተሮች አሉት ብያችኋለሁ። ሰከንድ ቻፕተር ላይ እኔ ዲስከስ ማድረግላችሁ on the second part we will see the traditional medicine of ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የምንላቸው ትራዲሽናል ሜዲሲን ሂስትሪው እንዴት ነው እሱ እንዴት ገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ስለ መጽሐፈ ፈውስ መጽሐፈ መድኃኒት በደብተራ የተጻፈው በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው እንጦጦ ደብተራ የጻፈው መጽሐፍ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ የነበረው እና ምኒልክ በእነ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አጠቃላይ ሂስትሪ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን እናያለን። ትራዲሽናሊ ኢንዶጂኒየስ የሆኑ ታይፕ ኦፍ ሂሊንግ ሜቶዶች አሉ እነሱን እናያለን። ከዛ የኢትዮጵያን ካየን በኋላ ኦን ቻፕተር 3 ላይ ደግሞ የአፍሪካን እናያለን። then ቻፕተር 4 ላይ ደግሞ the world ውስጥ ያሉ አንዳንድ የቻይና የህንድ እና የተለያዩ ትራዲሽናል ሜዲሲን ታይፕ ኤንድ ሜቶዶች እናያለን ማለት ነው። so stick to me, comment me if you have any kinds of suggestions. Thanks.